राधा माधव कुंज
আছে না আগাপেতে ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवम् परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च वञ्चाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रगण श्री जगन्नाथाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के श्लोक पंचम अध्याय कल के হয়েছিল আমাদের কাল কোন শ্লোক ছিল মনে আছে কালকে ছিল पंचम अध्याय 18 নম্বর শ্লোক पंचम अध्याय 11 पंचम अध्याय 11 কার মুখস্থ আছে हाँ पंचम 11 कायेन मनसा बुधा केवल इंद्रिय अनिरपि योगिनाम कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त आत्मशुद्ध है। तापर कल श्लोक तो पंचम अध्याय श्लोक नंबर 18 विद्या विनय संपन्न मुखस्थ चिकार हाँ विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरहस्तिनी सुनिचैव सुपाकेश पंडित समदर्शिना। कल के श्लोक ज्ञान तो कहा के विद्या बोला जाए विद्या क्या बोला जाए विद्या विनय संपन्न जार विद्या हबे की हो विद्या क्या बोले विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गभीरहस्तिनी। ब्राह्मण माने की ब्राह्मण गभी माने गोमाता हस्तिनी माने हाथी सुनी माने कुकुर सोपाक माने चंडाल। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गभी हस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडित समदर्शिना। जे जार विद्या थाके ज्ञान थाके तिनि की करें सकल मानुष के का सकल के अर्थ ब्राह्मण के गाभी के आका के हाथी के अरे कुकुर के चंडाल के चंडाल के जो कुकुर के खाए ताके चंडाल बोला है ठीक है जो आमिष खाए ताके चंडाल बोला है। विशेष कर कुकुर खाए कुकुर शुअर ताके चंडाल बोला है। मानुष पूरा मानुष के खाए चंडाल बोला है। বলছে যে বিদ্যা থাকে ভালো বিদ্যা তিনি কি করেন সকলে সমান ভাবে দেখেন। আজকে আমরা 22 নম্বর শ্লোক
সবাই বলো, এটা মুখস্থ করবে আজকে, ঠিক আছে? বলো, যে হি সংস্পর্শা ভোগা দুঃখ ইয়নয়ঃ এব তে আদি অন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ। ঠিক আছে? বলো, দেহি সংস্পর্শ যা ভোগা, দেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ ইয়নয় এবতে, দুঃখ ইয়নয় এবতে আদিয়ন্তবন্ত কৌন্তেয়, আদিয়ন্তবন্ত কৌন্তেয় নতে সুরমতে বুধা, নতে সুরমতে বুধা যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদিয়ন্তবন্ত কৌন্তেয় নতে সুরমতে বুধা দেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদিয়ন্তবন্ত কৌন্তেয় নতে সুরমতে বুধা। মুখস্থ গেল? মুখস্থ হলো? কি বলে ভালো করে শোনো, এটা মুখস্থ হয়ে যাবে। কি বলছে? যেহি সংস্পর্শে যা ভোগা, আমরা যে ভোগটা করে কিভাবে ভোগ করি? আনন্দ পাই কিভাবে? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় বস্তু। কোন কোন ইন্দ্রিয় আছে আমাদের? জ্ঞান ইন্দ্রিয়, কান, চোখ, নাক, মুখ, ত্বক, এটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় বস্তু কোনটা? কানের ইন্দ্রিয় বস্তু কোনটা? শব্দ। চোখের দৃষ্টি, নাকের ঘ্রাণ, মুখের স্বাদ, আর ত্বকের স্পর্শ। বুঝা গেল? বলছে কি যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা, আমরা যে ভোগ মানে কি, যে আনন্দটা পাচ্ছি। কি করে আনন্দ পাচ্ছি? এখানে রসগোল্লা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, কি ফুচকা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, তখন কি হবে? আমাদের জিহ্বা হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে ইন্দ্রিয়। আর ইন্দ্রিয় বস্তু কোনটা আছে? ফুচকা। ফুচকাটা যদি ইন্দ্রিয় বস্তু মানে কি, জিহ্বা উপর রাখলে কি হবে? দুঃখ পাবে না সুখ লাগে? সুখ পায়, হ্যাঁ, স্বাদ পাওয়া যায়। আমার ভোগটা তেমনই হয়, যখনই জিহ্বার উপরে এটা ভালো রসগোল্লা হোক কি ফুচকা খেলাম, চোখে তেমনই ভালো জিনিস দেখলাম, কানে শুনলাম, আরে নাকে ঘ্রাণ নিলাম, আরে কি স্পর্শ, স্পর্শ টাচ নাই, টাচ স্ক্রিন বলা হয়। কোনটা টাচ স্ক্রিন ভালো লাগে না এই এই মোবাইলটা? কোনটা ভালো লাগে? টাচ। যত দামি হবে তত স্ক্রিন টাচ করতে ভালো লাগে। বুঝা গেল? কি বলা হয়েছে? যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় বলতে, সেটা দুঃখের কারণ। কি কারণ? না সুখের কারণ। তাহলে মোবাইল দেখছে কি দুঃখ পাচ্ছে না সুখ পাচ্ছে? সুখ পাচ্ছে, হ্যাঁ, দুঃখের কারণ। পরে বলবো কি করে, এটা মুখস্থ করে বলা, যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা, যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে, দুঃখ জনয় এবতে। মুখস্থ হয়ে গেল? এই বলো দেখি, আরেকবার বলো, আরেকবার, আরেকবার বলো। বুঝতে গেছে? হ্যাঁ, বলিস না কেন? আরেকবার বলো দেখে। তারপরে বললা আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয়, আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয় নতে সুরমতে বুধা। কেন দুঃখ কেন আসে? বলছে আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয়। হে কৌন্তেয়, কৌন্তেয় কাকে বলা আছে? অর্জুনকে। কেন? আদি অন্ত, এই শরীরে কি আছে? আদি হবে আর কি হবে? অন্ত হবে। আদি অন্তবন্ত কৌন্তেয়। যদি আদি হবে অন্ত হবে, যারা বুদ্ধিমান ওটা চায় না।
নতে সুরমতে বুধা আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা বলো দেখি আরেকবার আরেকবার বলো আরেকবার মুখস্থ শ্লোকটা তাহলে যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা দেখি বলো কার মুখস্থ হলো না দেখি বলো কে বলবে বলে বলো সবাই দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা। আর কে বলবে শোনা বলে পরম প্রভু মুখস্থ হলো দেখো বই দেখে না বল তেরে মুখস্থ বই দেখে বলো জলদি যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা। আর দেখি কি বলবে শোনা বল বই দেখি বল মত বসুন যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় নতে সুরমতে বুধা। বল না এ তুই বলবে না বলে যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ জনয় এবতে আদি অন্তবন্ত কন্তেয় তুই বলে বল কালকে সব গীতা ধরে বসবি ঠিক আছে বলার সময় গীতা ধরে সব বসলে তারা ভুলতে হবে না ঠিক আছে আচ্ছা বলো তাহলে আমাদের আপনি বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে বলো সবাই বলে কালকে সবাই হাতে গীতা থাকবে নিচে গীতা আছে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে বলো সবাই বলো যে সমস্ত হি অবশ্যই সংস্পর্শ যা জড় ইন্দ্রিয়ের সংযোগজনিত ভোগা ভোগ সমূহ দুঃখ জনয় কারণ এব অবশ্যই তে সেই সমস্ত আদি অন্তবন্তঃ অন্তবিশিষ্ট কৌন্তেয় হে কুন্তি পুত্র না তেষু তাতে রমন্তে প্রীতি লাভ করেন বুদ্ধ বিবেকী ব্যক্তি। গীতার গান স্পর্শ সুখে যে আনন্দ তাহা দুঃখময় কি বলছে স্পর্শ সুখে যে আনন্দ সেটা আছে দুঃখময় ভোগ নহে ভোগী সেই জানিহ নিশ্চয় সেই সুখে আদি অন্তে শুধু দুঃখ হয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে না তাতে রময়। অনুবাদে বিবেকমান পুরুষ দুঃখের কারণ যে ইন্দ্রিয়জাত বিষয় ভোগ তাতে আসক্ত হন না। হে কন্তেয় এই ধরনের সুখ ভোগ আদি ও অন্তবিশিষ্ট তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে প্রীতি লাভ করে না। সবাই বলো বিবেকমান পুরুষ দুঃখের কারণ
যে ইন্দ্রিয় জাত যে ইন্দ্রিয় জাত বিষয়ভোগ বিষয়ভোগ তাতে আসক্ত হন না। তাতে আসক্ত হন না। হে কুন্তেয়, হে কুন্তেয়, এই ধরনের এই ধরনের সুখভোগ সুখভোগ আদি আদি ও অন্তবিশিষ্ট, ও অন্তর্বিশিষ্ট, তাই তাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাতে তাতে প্রীতি লাভ করে না। প্রীতি লাভ করে না। বুঝা গেল? এই শ্লোকটা সংস্কৃত না পড়েও বুঝতে বলতে পারব। কিরকম আমি বললাম, যেহি সংস্পর্শ যা ভোগা, তার অর্থ স্পর্শের মাধ্যমে যে ভোগটা আছে। কি স্পর্শ বললাম? কি স্পর্শ? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় বস্তু। জিহ্বা হচ্ছে ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় বস্তু হচ্ছে রসগোল্লা। কান হচ্ছে ইন্দ্রিয়, বলে সাউন্ড শুনলেন, আপনাকে একটু মহামন্ত্র, ঠিক আছে শুনলেন, ঠিক আছে। আর এই ত্বক, তার ইন্দ্রিয় বস্তু হচ্ছে কি স্পর্শ, মোবাইল, তাই তো? তাহলে বলা হচ্ছে কি, যেই সংস্পর্শ যা ভোগ, যেটা ভোগ মনে করছে সেটা কি হচ্ছে দুঃখ জন্য এ বলতে, সেটা হচ্ছে দুঃখের কারণ। কেন? সেটা হচ্ছে তার আদি অন্ত, তার আদি হচ্ছে আর অন্ত আছে। এই শরীরটা দুঃখের কারণ না সুখের কারণ? দুঃখের কারণ। কেন? আর আদি আছে অন্ত আছে। আত্মাটা সুখের কারণ না দুঃখের কারণ? সুখের কারণ। কেন? আত্মারও আদি নাই অন্ত নাই। যারা বুদ্ধিমান নন তেসু রমন্ত বুদ্ধা, বুদ্ধিমান মানুষ কি করে সেটা লাভ করতে চায় না। ঠিক আছে? নতুন তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ কি, আমি একটা একটা পড়বো, একটা একটা বলবো, ঠিক আছে? এখানে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষের বর্ণনা করা হয়েছে। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়ে তার দেহটিকে তার যথার্থ স্বরূপ বলে ভুল করে না। ঠিক আছে? কি বলা হয়েছে? যে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ, তোমরা কি আত্মজ্ঞানী না আত্মমূর্খ? কোনটা? আমার আত্মজ্ঞানী, সবাই আত্মজ্ঞানী। ঠিক আছে? আত্মজ্ঞানী, মূর্খের কোন চান্স নাই, ভগবান ভক্ত হয়েছে। ঠিক আছে? এখানে লক্ষণে বর্ণনা করা হয়েছে। কি লক্ষণ? ধরে আমাদের মানুষ 4 রকমের ভুল করে, মনে আছে? হ্যাঁ, প্রত্যেক মানুষের 4টা ভুল, এক কথা কেউ বলবে না, প্রত্যেক মানুষের 4টা ভুল করে। কারো মনে আছে? মানুষের 4টা ভুল করে। কি কি বলা হয়? প্রথম ভুল হচ্ছে মানুষ কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে ভুল করা। 4টা যে ভুল হচ্ছে, মানুষের একটা ভ্রম, বিপ্রলিপ্সা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, কর্ণপাটক। কি বললাম 4টা? ভ্রম, বিপ্রলিপ্সা, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, কর্ণপাটক। মনে থাকবে 4টা? ভ্রম মানে কি? মানুষ, প্রত্যেক মানুষ ভুল করে, করে কি না? হ্যাঁ, করে কি না? প্রত্যেক মানুষ। অনেক সময় হয় না, হাতে চাবি থাকে, বাইরে খুঁজছে। হ্যাঁ, টুপির মানে মাথার উপরে টুপি থাকে, বাইরে খুঁজছে। হয়েছে কি না? প্রত্যেক মানুষ ভুল করে, ভ্রম। একবার তুমি শুনছো আইনস্টাইন কত বড়, স্যার আইজাক নিউটন, আইনস্টাইন কত বড় বড় সব মানে বৈজ্ঞানিক। নিউটনে কি করছেন জানো তো? একবার চলছে, নিউটনে কি করছেন না, ওর বাড়িতে বিড়াল ছিল, একটা বড় বিড়াল ছিল, একটা ছোট বিড়াল ছিল। আর বিড়াল কি করতো না, বাড়ি থেকে ওইদিকে যেত। নিউটনে কি করছেন না, দুটো বড় গর্ত করছেন। কি করছেন? দুটো বড় গর্ত। কেন? বড় গর্তে বড় বিড়াল যাবে, ছোট গর্তে ছোট বিড়াল। ওরা বন্ধু এসে দেখছেন যে দুটো কি হয়েছে, দুটো গর্ত হয়েছে। না কি জন্য গর্ত? না এটা ছোট বিড়াল জন্য ছোট গর্ত, বড় বিড়াল বড় গর্ত। বলছে আরে ভাই, যদি একটা তো বড় গর্ত করলে ছোট যাবে, যাবে। এখনই ছোট্ট বাচ্চার জন্য ছোট গেটে, বড় বাচ্চার জন্য বড় গেটে হয় না, একটা গেটে সবাই যায়। দেখো নিউটন কত বড় মানুষ। আচ্ছা, বিজ্ঞান তবু ভুল করছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নিউটন নাম আছে, তবুও তিনি ভুল করছেন। ওই জন্য বলা হচ্ছে ভ্রম। তারপর হচ্ছে প্রমাদ, যেটা এখানে বলা হচ্ছে না, প্রমাদ মানে কি হচ্ছে মোহগ্রস্ত। কি গ্রস্ত? আমরা মোহগ্রস্ত হয় না? মোহগ্রস্ত মানে কি হচ্ছে সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি। যাকে দেখবেন, যার মা, যার ছেলেকে সাপ কামড়ায়, ওর মা কি করে? দড়ি দেখলে ভয় পায়, হয় না? অনেক সময় দড়ি দেখলে কি মনে হয়? সাপ মনে হয়, হয় কি না? ভ্রম তো হয়, ভ্রম তো সবাইরও হয়। ভ্রম কিরকম ভ্রম হয় দেখবেন, এটা যে গ্লাসের মধ্যে জল থাকে,
এটা পেন্সিলের ভিতরে ঢোকা হয়, কিরকম দেখতে কিরকম বাঁকা মনে হয়। রেল লাইন যদি দেখে না দূর থেকে কি মনে হয়, এমনি লম্বা গিয়েছে না একটু জায়গাটা মিশে গেছে, কি মনে হয় মিশে গেছে। এটা সব আমাদের ভ্রম হয়, ঠিক আছে। ভ্রম তার মোহগ্রস্ত, মোহগ্রস্ত মানে সত্যিকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্যি মনে করা। এটা রশ্মিকে কে সাপ মনে করে, সাপকে রশ্মি মনে করে, দুটো কেন। তিনি হচ্ছে হ্যাঁ ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা। বিপ্রলিপ্সা মানে কি হচ্ছে মানুষকে ঠকার প্রবণতা। প্রত্যেক মানুষ চায় একটা মানুষ অন্য মানুষকে কি করবো, ঠকাবো। বুঝতে পারছো তো কিরকম ঠকায় মানুষ, জানো তো হয় না। একটা বলছিলাম একটা পেপারওয়ালা সে গিয়েছে, আর এটা আছে এখানটার কাছে 2 টাকা নোট আছে, ফাটা নোট আছে। ও চিন্তা করছে ফাটা নোটটা কাকে দেবো, আর পেপারওয়ালার কাছে পুরনো নোট আছে। ও চিন্তা করছে আমার পুরনো পেপারটা না, পুরনো পেপার আমি কাকে দেবো, পাচ্ছি না। আচ্ছা 2 টাকা নোটটা ফেটে গেছে, ও কাকে দেবো পাচ্ছি না। রাস্তায় পেপার পেপার পেপার, কত টাকা না 2 টাকা। ও 2 টাকা দিয়ে দিচ্ছে, ও পেপার নিয়ে চলে গেছে। যে দুটো দিয়েছিল কি দুটো দিয়েছিল, এটা ফাটা। যে পেপার দিয়েছিল কোন পেপার, এটা পুরনো পেপার। জগতে সব উভয় থাকে লাগে থাকে। ওই জন্য আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি বিপ্রলিপ্সা, এটা কি এটা হচ্ছে বিপ্রলিপ্সা। আর কর্ণপাঠ হচ্ছে অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়, আমার ইন্দ্রিয়গুলো সম্পূর্ণ নয় আছে। হ্যাঁ তোমার চোখের পাতাকে দেখতে পারা, সারা বিশ্বকে দেখছো, তোমার চোখটা সারা বিশ্বকে দেখতে, নিজের চোখের পাতাকে দেখতে পারেন? হ্যাঁ আয়না দেখে তাকালার মতো হয় না। এখন পিছন দিকে কি হচ্ছে, এখানে পিছনে এটা কি দাগ হয়েছে একটা, নিজে দেখতে পারো কি করে, আর একজনে রাখতে হয়। আচ্ছা আমাদের এটা ভুল আছে। তাই এখানে বলা হয়েছে যে কি তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে যে মোহাচ্ছন্ন হয়ে তার দেহটিকে তার যথার্থ স্বরূপ বলে ভুল করে না। আমাদের কি বলে, আমার বাইরের মানুষ এই শরীরটাকে নিয়ে সব চর্চা করে, কি করে এই শরীরটাকে, যে এই শরীরটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে শরীরটা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা তার প্রথম কি হচ্ছে অহম ব্রহ্মস্মি, আমরা হচ্ছে কি আত্মা। মহাপ্রভু শিক্ষা গেছে জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমরা ভগবানের কি হচ্ছে এটা অংশ, এই শরীরটা নাই। মানুষ ভুল কোথায় করে, শরীরকে নিয়ে আমার কত বড় বাড়ি করবো, শরীরকে নিয়ে সব কিছু করতে চাইছে। আমাদের কি করে আমরা জানতে এই শরীরটা একদিন জন্ম হয়েছে, একদিন জাতের সহিত ধ্রুবামৃতুম ধ্রুবম জন্ম মৃত সচ, যেটা জন্ম হয়েছে তার মৃত্যু হবে। কিন্তু আত্মার জন্ম হয়েছে কোথায়, আত্মা হচ্ছে অবয় অজন্ম, তার মৃত্যু হবে না। তাই বলা হয়েছে যারা বুদ্ধিমান তার প্রথম লক্ষণ যে তারা মনে করেন কি আমরা হচ্ছে আত্মা। এই যে এই জ্ঞানটা যার মধ্যে একবার ঢুকে যায় যে আমি আত্মা, আমার মৃত্যু হবে না, আমি মরবো না, তার ওই সারা জীবনে কি পাপ কি খারাপ কাজ করবে না। আর যখন বলে কি আমার এই শরীরটা নিয়ে বাস সব চর্চা চলছে। এখন যতগুলো সব চর্চা হচ্ছে শারীরিক চর্চা না, এই আত্মীয় চর্চা হচ্ছে শারীরিক। তাই বলা হয়েছে তিনি সুনিশ্চিতভাবে জানেন যে তিনি তার দেহ নয়, আমরা এই শরীরটা আমি নন। তার প্রকৃত স্বরূপ হচ্ছে পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক অনুসদৃশ অংশ। আমরা হচ্ছে কি ভগবান থেকে আমরা কি হচ্ছে এসছি। তুমি দেখছো যখন আগুন না অনেক সময় কি হয়, আগুন থেকে যদি পুজোর আগুন জ্বলছে, ছোট্ট একটা অংশ আগুন থেকে বাইরে চলে যায়, সেটা কি হবে, নিভে কি হবে, ছাই হয়ে যায়। ঠিক তেমন যদি আমরা ভগবান থেকে আলাদা হই বাইরে চলে আসবো, আমাদের কি হবে, ছাই হয়ে যাবে। এখন এই যে স্ট্যান্ড আছে না, এই স্ট্যান্ডের মধ্যে যত পর্যন্ত এই নোটটা থাকবে ওর দাম থাকবে, নোটটা খুলে ফেলে দিয়ে বাইরে থাকবে। প্রবাদ বলছে নাকি একটা ঠিপি যদি বটল করে ঠিপিটা থাকে, ঠিপিটা কত দাম, কেনা ঠিপিটা কি ঠিপিকে কে ফ্রিজ ভিতরে রাখবে, সে ঠিপিটা কি কার ভিতরে যাচ্ছে থাকি না। যদি ঠিপিটা কোনো মতো খুলে বাইরে পড়ে গেলাম, তার কিছু দাম থাকবে, ফেলে কোলা পেট্রোল ফেলে। তেমনই আমাদের হচ্ছে আমরা কি হচ্ছে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ। কি বলা হচ্ছে ভগবানের নিত্য অবিচ্ছেদ্য অংশ, এটা মনে থাকবে। এরকম নাই যে হ্যাঁ আগে অংশ ছিলাম এখন অংশ নাই। আমরা জন্ম জন্মান্তরে ভগবানের হয়ে থাকবো, আর ভগবানের হয়ে ছিলাম, ভগবান হয়ে আমরা আছি। ঠিক আছে, আচ্ছা সেই কারণে
দেহাত্ম বুদ্ধি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড় জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতিতে আনন্দিত বা দুঃখিত হন না। কি বলা হয়েছে? যারা বুদ্ধিমান মানুষ, যারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান মানুষ, এটা শ্লোক মনে আছে কারা? দুঃখেষু উদ্বিগ্ন মনা সুখেষু বিগত স্পৃহা তথা বিত্ত ভয়রাগ তথা ভয়রাগ ক্রোধ স্থিতধীর মন্দির উচ্চতে। দ্বিতীয় অধ্যায় বলা আছে কি যারা বুদ্ধিমান, এখানে বলা আছে কি একটু দুঃখ পেলে হতাশাগ্রস্ত হবে না, কিন্তু একটু সুখ পেলে আনন্দ হবে না। তুমি হ্যাঁ, এখন চিন্তা করো পুরীর সমুদ্র আর কাঁসাবতী নদী। হ্যাঁ, কোনটা? পুরী সমুদ্র, কাঁসাবতী নদী। যদি পুরুলিয়াতে খুব জোরে বৃষ্টি হয়, কাঁসাবতী নদীর কি অবস্থা হবে? হ্যাঁ, ভর্তি হয়ে যাবে, বন্যা হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না? আবার যখন এই গরম পড়বে, মে মাস আসবে, তখন কি হবে? এর জল পাওয়া যায় না। বুঝা গেল? পুরীতে সমুদ্রে কি হয়? যত বৃষ্টি হলে কি জলটা কি রোড উপরে চলে আসে? আসে? যত রৌদ্র হলে কি এটা শুকনো হয়ে যায়? বুঝা গেল? একই রকম যারা সব মহাপুরুষ, তারা সমুদ্রের মতো। তারা যদি একটু জল ঢুকে যায় কিছু অসুবিধা হয় না, কি জল একটু বেরিয়ে গেলে কিছু অসুবিধা হয় না। কিন্তু কংসাবতী কি হয়? একটু বৃষ্টি হলে লাফাবে, জল একদম ভর্তি হয়ে যাবে। আবার গরমের সময় একটু মানে কি মুখটা ধোয়ার জন্য জল পাওয়া যায় না, হ্যাঁ কি না? বলা হয়েছে যারা বুদ্ধিমান মানুষ, যারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান মানুষ, তারা দুঃখে সুখে, ঠিক আছে? তোমার কি হয়? এখন মোবাইলটা পেলে কত আনন্দ, মোবাইলে যদি নিয়ে যায় পকেট থেকে কত দুঃখ পায়। কালকে আমার ক্লাস প্রোগ্রাম হয়েছিল, মাতা গিয়েছিলেন, আমার প্রোগ্রাম হতে হতে আমার 4টা ছাত্র ভক্ত ছেলে সব কি হয়েছে, মোবাইল সব খেলা করছে। আমি বললাম সব মোবাইলে সব সিজ করা হয়েছিল, ঠিক আছে? কিন্তু মাগুলো বলছেন প্রভু এইদিকে দেখে না, ঠিক আছে? ছেলেগুলো কান্না করছে, সব নিয়ে আসছিলাম, 4টা মোবাইল ছিল। তারপরে হতে আজকে সব বিভিন্ন ঋতু দেওয়া হয়েছে। তারটা কি হয়, আমাদের একটু আনন্দ পেলে কত আমরা নেচে উঠি, দুঃখ পাইলে কিনা হতাশাগ্রস্ত হয়। কিন্তু বলা হয়েছে এখানে, প্রবাদ কি লিখছেন যে সেই কারণে দেহাত্ম বুদ্ধি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে তিনি জড়জাগতিক লাভ অথবা ক্ষতিতে আনন্দিত বা দুঃখিত হয় না। মনের এই দৃঢ়তাকে বলা হয় স্থির বুদ্ধি। কি বলা হয়? স্থির বুদ্ধি। স্থির বুদ্ধি মানে কি? জলটা যেন স্থির থাকে, ঠিক আছে? জল সমুদ্রে দেখো, জলটা ভিতরে স্থির না বাইরে স্থির? কোনটা স্থির? সমুদ্রে না বাইরে ঢেউটা আছে? সমুদ্রের ভিতরে জল একদম স্থির। হ্যাঁ, এই নদীটা কি এমনি হয় প্রবাহিত হয়, সমুদ্র জল একদম স্থির থাকে, কিন্তু বাইরে কি হয়? অল্প জল থাকে, লাফায়। বাস আসে কোথায়? জলটা কম থাকে বলে লাফায়, কথা বুঝে গেলেন তো? কিন্তু যখন কি হবে ভিতরে যাবে তখন এটা লাফাবে। যেমন আত্মতত্ত্ব জ্ঞান মানুষদের কি হচ্ছে, তাকে বলা হচ্ছে স্থির বুদ্ধি। তার বুদ্ধিটা কি হয়? স্থির। যদি বুদ্ধিটা স্থির থাকবে তাহলে কি হবে? বিচলিত হবে না। আর আমাদের কি না, বুদ্ধিটা মানুষ তো সব সময় অস্থির। হ্যাঁ, আর এই বুদ্ধিটাকে বেশি অস্থির করে কি জানেন তো? আমি সবসময় বলে এই মোবাইলটা। হ্যাঁ, ওই জন্য আমাদের এই ইস্কনের ভক্তজন প্রবাদ বলছেন, প্রবাদের 4টা নিয়ম পালন করেছেন। পঞ্চম নিয়ম আমি বলি সবসময় কি হচ্ছে, এই ইন্টারনেটটা। 4টা নিয়ম গুরুদেব বলা হয়েছে যে 4টা নিয়ম পালন করবো। আর পঞ্চম নিয়ম কোনটা হচ্ছে? ইন্টারনেট। মানুষের বেশি ইন্টারনেট দেখি কি না, মানুষের হতাশাগ্রস্ত হয়। ওই জন্য মোবাইলটা যত পারো কি করো, কম ব্যবহার করো। তোমাকে বলা হচ্ছে যে সারাদিন তুমি রামায়ণে দেখো, লেকচার শোনো, সব করো, যত কম, ঠিক আছে? কেন? যদি স্পর্শ বেশি হলে কি হবে? দেহি সংস্পর্শে যাওয়া হোগা, কি হবে? যদি মোবাইলে বেশি স্পর্শ, কোনটা স্পর্শ হবে? চোখটা এখনই মোবাইলকে দেখিবে, কি হচ্ছে স্পর্শ? এটা যেরকম জিভার খাদ্য কোনটা? হ্যাঁ, জিভার খাদ্য কোনটা? খাদ্যের সঙ্গে যদি কি জিভার স্পর্শ হয়, সুখ পায় না দুঃখ পায়? হ্যাঁ, সুখ পায়। কারা কারা বলে দেখি, জিভার সঙ্গে যদি খাদ্য দেওয়া হয় সুখ পায়? সুখ পায় তো? তো কি খেতে ভালোবাসে না? চাউমিন খেতে ভালোবাসে। গরমে কি খেতে ভালোবাসে বললাম? হ্যাঁ, এই তো কি খেতে ভালোবাসে? ভাত খেতে। দেখো, তোমাদেরকে এই খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, ওকে চাউমিন ভালো লাগে,
ওকে কি ভালো লাগে? ওকে চাউমিন কতটুকু ভালো লাগবে? ওকে চাউমিনে কতটুকু দেবে না, 1 প্লেট দেবেন ভালো লাগবে। 2 প্লেট দিলে কি হবে? 3 প্লেট দিলে কি হবে? বমি হবে। দেখুন সেই একই জিনিস কি বলা হয়েছে, একই জিনিস দুঃখের কারণ সুখের কারণ হচ্ছে, তার দুঃখের কারণ কি হচ্ছে? বলে চাউমিন আমাকে ভালো লাগে, চাউমিন 1 প্লেট খাবে কি হবে না, ভালো থাকবে। আর একটু দেওয়া হবে কি হবে? পেটটা খারাপ হবে। আর একটু হলে বমি হবে, আর একটু ফুড পয়জন হবে, থাকে না? আমার মনে হচ্ছে আমার দাদা একবার বলছিল, দাদা যখন কলেজে পড়াশোনা করতো তখন ওখানে কি ছেনাপোড়া পাওয়া যেত। ছেনাপোড়া খেয়েছে সবাই? ছেনাপোড়া, হ্যাঁ ছেনাপোড়া উড়িষ্যাতে পাওয়া যায়। ছেনাপোড়া দেখবেন ওটা খুব ফেমাস, বাইরে সাপ্লাই হয়। ছেনাটাকে পোড়া থাকে, ছেনাপোড়া পুরীতে পাওয়া যাচ্ছে, খুব টেস্টি লাগে ছেনাপোড়া। কেউ খাওয়া না এটা? কি রে পুরীতে গিয়ে ছেনাপোড়া খাওয়া হয় না? ছেনাপোড়া দেখতে এমনি এমনি করে গুগল এমনি থাকবে, কালো কালো হয়ে থাকবে, তাকে পিস পিস কেটে 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 দেবে। হ্যাঁ খেয়েছি তো, যে খায় না পরে আমি দেবো, ঠিক আছে? ছেনাপোড়া কি হচ্ছে, এইটা বন্ধু ছিল, দাদারা বলছেন যদি ছেনাপোড়া ওর খুব লোভী, না যদি ছেনাপোড়া তখনকার সময় যে 1 কেজি খেতে পারবে ওকে আমি কি দেবো, হ্যাঁ টাকা 200 টাকা দেওয়া হবে। ও চিন্তা করছে দুটো মানে অফার, ছেনাপোড়া 1 কেজি খাবো আবার টাকা পাবো, কত লোভী। আর ছেনাপোড়া 250 গ্রাম খাওয়ার পর মুখটা বন্ধ হয়ে যাবে। ও কি করছে, খাচ্ছে ছেনাপোড়া 250 খেয়ে দিচ্ছে, 500 খেয়ে দিচ্ছে, তারপরে খেয়ে চোখটা মানে এমনি ঘুরছে, আর হয় না কিছু। তবু তার সত্ত্বেও হাত কেমন যাচ্ছে, একটু এমনি করে মুখে দিচ্ছে হয়ে গেছে। আর তারপরে কি হচ্ছে না, আর হাত নড়ছে না, ভয় পেয়ে গেছে। ও যাবে বাইশ মারা যাবে, কি অবস্থা হবে। পুলিশ গিয়ে ডাক্তারে বলছেন, ডাক্তারবাবু দেখো লোভী ছেলেটা এই টাকার লোভে কি করছে, ছেনাপোড়া খাচ্ছে আর ছাড়ছে না। বলছে না মরবো বলুন ছাড়বো না, কি করা যাবে? ওরা কি করলো, একটা কাজ করো, ওরা মারা যাবে, ছেলেটা মারা যাবে, যদি বেশি খায় মারা যাবে, তুমি নিয়ে যাও, এটা মেডিসিন দিচ্ছে, মেডিসিনটাকে ছেনাপোড়ার উপরে ফেলে দিবে। ওটা গুঁড়ো করে ফেলে দিচ্ছে। কোন মেডিসিনটা? বাথরুম মেডিসিন। তারপরে ওইটা খাওয়ার পরে বাথরুম গিয়ে ভালো হয়ে গেছে। কথা বুঝছো তো? ওই জন্য আমাদের প্রত্যেক জিনিস কি হয়, অতি যখন হয় কি হয়, আর ভালো থাকে না। এই পাংখাটা তোমাকে ভালো লাগে না? কখনো ভালো লাগছে? কখনো ভালো লাগছে? একটু ঠান্ডা আসলে কি হবে, এই তো বেশি নেই, নভেম্বর মাসটা আসলে কি হবে, বন্ধ হয়ে যাবে। তার থেকে যে জিনিস আমরা সুখের কারণ হচ্ছে সেই জিনিস কি হচ্ছে আমাদের দুঃখের কারণ। ওই জন্য বলা হয়েছে না, প্রবাদ বলছেন নাকি দ্বন্দ্ব, আমরা সবসময় দ্বন্দ্বের মধ্যে আছি। কি দ্বন্দ্বের মধ্যে? এটা ভালো এটা খারাপ, এখানে এখানে ভালো এখানে খারাপ। তখন ভগবান কৃষ্ণ অর্থনীতিটা শ্লোক বলছেন, কার মানে শ্লোকটা কি বলছেন? ত্রৈগুণ বিষয়া বেদ নিস্ত্রয় গুণ ভবার্জুন নির্দ্বন্দ্ব নিত্য সত্যস্থ নির্যোগ ক্ষম আত্মা। 3য় অধ্যায়। হে অর্জুন, তুমি এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকো। কোনটা থেকে মুক্ত থাকো? দ্বন্দ্ব। ভক্তগুলো সব দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত। ভক্তগুলো কি দ্বন্দ্ব? কিন্তু পাপ পুণ্য। ভক্ত কি করতে চায়? পাপ করতে চায় না পুণ্য করতে চায়? হ্যাঁ, কোনটা করতে চায়? ভক্তগুলো পাপ করবে নাকি পুণ্য করবে না? মনে রাখবেন, ভক্ত কি করতে চায়? পাপ করবে না কি পুণ্য করবে না? তাহলে কোনটা করবে? যেটা ভগবান বলছেন ওটা আমরা করবো। বুঝা গেল? আমরা পুণ্য পথে নাই। পুণ্য পথে হলে কি হবে? আবার স্বর্গে গিয়ে আবার আসতে হবে, ভোগ করতে হবে। পাপ করলে কোথায় হবে? নরকে গিয়ে আবার ভোগ করতে হবে। কিন্তু ভক্ত হলে কি না, না আমার পাপ নাই পুণ্য নাই, হ্যাঁ পুণ্য নাই, সমস্ত দ্বন্দ্ব মোহ থেকে নির্মুক্ত। প্রভু আমাকে বারবার বলে না কি, নো পাপ নো পুণ্য, অনলি রাধা কৃষ্ণ। আমার পাপ করবে না, পুণ্য করবে না, শুধু কি করবো? রাধা কৃষ্ণ। বুঝতে পারলেন তো? তাই প্রভুপাদ বলছেন, তাই কখনোই তিনি তার জড় দেহটিকে আত্মা বলে ভুল করে না, অথবা দেহটিকে নিত্য বলে মনে করে আত্মার অবহেলা করে না। এই জ্ঞানের প্রভাবে তিনি পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পর্যায়ে উন্নত হতে পারেন, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পারেন। তিনি তার স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত হন, তাই তিনি ভগবানের সঙ্গে সর্বতভাবে এক হয়ে যাওয়ার ভ্রান্ত প্রচেষ্টা করে না। এটি হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি বা আত্ম উপলব্ধি। এই স্থিরমতি ভাবনার স্তরকে বলা হয় কৃষ্ণ ভাবনামৃত। বুঝা গেল? তাহলে কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রভুপাদ বলছেন কিরকম?
আমাদের অনেক লোক কি চায় না মুক্তি আসান করে কি করে মুক্তি মুক্তি মানে কি মুক্তি মুক্তি মানে কি কোনটা বলো মুক্তি বলো না ভক্তি বলো ভক্তি বলো না মুক্তি বলো ভক্তি বলো কোনটা বলো তোমরা ভক্তি চাও না মুক্তি চাও ভক্তি কেন ভক্তি হচ্ছে মুক্তির দাদু হচ্ছে ভক্তি ঠিক আছে কত রকম মুক্তি আছে বলা হয় না ভক্তির সঙ্গে সুন্দর কত রকম মুক্তি আছে 5 রকম মুক্তি আছে ভালো করে মনে রাখো কত রকম মুক্তি আছে কি কি আছে মনে রাখো সাজুজ্য শালক্য সমীপ ষষ্ঠী কতটা হলো 4টা না সাজুজ্য শালক্য সমীপ ষষ্ঠী শারুক্য বলেছিলাম শারুক্য শালক্য সাজুজ্য শালক্য সমীপ ষষ্ঠী শারুক্য হ্যাঁ কতটা হলো খাতা বই নিয়ে আসবে কালকে থেকে ঠিক আছে তার অর্থ কি সাজুজ্য আর সবচেয়ে ডেঞ্জার মুক্তি হচ্ছে কি সাজুজ্য বুঝছো তো যত মুক্তির মধ্যে কোনটা ডেঞ্জার সাজুজ্য সমীপ এটা হচ্ছে সমীপ সমীপ মানে কি ভগবানের নিকটে আমরা থাকবো যে মুক্তিটা বললে কিছু চাই কি আমি ভগবানের নিকটে থাকবো তাকে কি বলা হয় সমীপ শালক্য শালক্য মানে ভগবানের যে গ্রহ থাকবে ওই গ্রহে আমরা থাকবো বুঝা গেল সমীপ মানে কি ভগবানের নিকটে শালক্য মানে যে গ্রহে ভগবান থাকবে ওই গ্রহ না না ভগবানের সমস্ত গ্রহ আছে না কিন্তু ভগবান যেরকম লাইটে তো সব জায়গাতে আছে কিন্তু একটা জায়গায় তো ফিক্স আছে না ভগবানের সমস্ত গ্রহ আছে না কিন্তু একটা জায়গায় থাকে না কোথায় গোলক বৃন্দাবনে ভগবান যে সমস্ত গ্রহ আছে না ভগবান থাকেন কোথায় গোলক বৃন্দাবনে তার শক্তি কাজ করছে কোথায় সব জায়গাতে যেমন মমতা ব্যানার্জি কোথায় থাকে কলকাতা কোথায় নবান্নে থাকে তার শক্তি কোথায় কাজ করে সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ ও যেটা বলে দিচ্ছে পুরো যেটা কাজ করছে তার অর্থ তার শক্তি সব জায়গায় কার্য করে কিন্তু তিনি কোথায় থাকেন সর্বত্র কিন্তু তিনি একটা জায়গায় থাকেন এই লাইটটা কি একটা জায়গায় থাকে তার শক্তিটা সর্বত্র থাকে ভগবানের শক্তি সর্বত্র থাকে কিন্তু ভগবান একটা জায়গায় থাকেন গোলক বৃন্দাবন তাই যে মুক্তি প্রথম হলো সমীপ ভগবান নিকটে তারপরে হচ্ছে কি শালক্য ভগবান যে গ্রহ শালক্য মানে যে লোক মানে যে গ্রহে ভগবান থাকেন তারপরে হচ্ছে সারূপ্য ভগবান যেরকম রূপ সেরকম রূপ চাই বলে কার একটা রূপ ছিল দেখতে পুরো ভগবানের মতো উদ্ধব দেখবেন আপনার মায়াপুর যাবেন তো মায়াপুরে গিয়ে দেখবেন পঞ্চতত্ত্ব পিছনে একটা আছে উদ্ধব যখন এসছেন কোথায় ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের কথা বলার জন্য ব্রজ গোপীদেরকে উদ্ধবকে দেখি সবাই মনে কি মনে করছেন কৃষ্ণ এসেছেন কেন দেখতে উদ্ধব ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে থাকতে থাকতে কিনা তার রূপটা একদম নীলবর্ণ হয়ে গেছে অনেকে চায় কিনা আমরা ভগবানের সঙ্গে থাকতে থাকতে কি হবে আমার বর্ণটা পরে যিনি একই রকম বর্ণ হয়ে যায় তাকে কি বলা হয়েছে সারূপ্য তাদের রূপটা একই হবে ঠিক আছে প্রথমে কি বললাম সমীপ নিকটে তারপরে শালক্য শালক্য মানে ভগবান যে গ্রহে থাকবেন লোক তারপরে হচ্ছে সারূপ্য যে রূপ আছে ষষ্ঠী মানে কি ভগবান যেরকম ঐশ্বর্য আছে টাকা পয়সা আছে আমার তেমনি টাকা পয়সা থাকবে তার কথা আমরা হচ্ছে বৈকুণ্ঠপতি হয়ে যাবো ভগবানের নাম কি আছে বৈকুণ্ঠপতি ভগবান টাকা পয়সা কোথায় থাকে বৈকুণ্ঠে বৃন্দাবনে কোথায় গোলক বৃন্দাবনে বেশি টাকা পয়সা থাকে না টাকা পয়সা কোথায় থাকে বৈকুণ্ঠে ভগবানের জন্য না ভক্তগুলো কখনো বৈকুণ্ঠে যেতে চায় না কেন যেতে চায় না ওখানে বৈকুণ্ঠে গিয়ে ভগবান যে অত ঐশ্বর্য দেখে ভক্তি চলে যাবে বাবা তার ছেলে মেয়েকে কিরকম চায় আমার ছেলে বড় অফিসার হয়ে লাট সাহেব হয়ে সব টুপি পরে আসবে তার পিছন দিকে 4টা ছেলে থাকবে এরকম চায় না আমার ছেলে যেরকম লুঙ্গি পরে থাকতো তেমন থাকবে কোনটা ভালো লাগে কোনটা এখন দেখুন কার ছেলে এসপি হয়েছে আর এসপি কি করে সবসময় ও সবসময় থাকবে কি গাড়ি থাকবে তার পিছনে 4টা পুলিশ থাকবে বডিগার্ড থাকবে আসবে
ওর বাবা মা কি চায়, ওকে বেশি, ওর সঙ্গে বেশি টাইম কাটাতে ভালোবাসে, না না আমার ছেলে যদিও এসপি হয় বাড়িতে এসে লুঙ্গি পরে থাকবে, ওকে গিয়ে একটা থাপড় মারিব, কোনটা ভালো লাগে? লুঙ্গি পরাটা ভালো লাগে, কিন্তু এসপি তো ভালো লাগে না। কিন্তু এসপি হয়ে যাবে না, মা এখন যাবে কোথায় পুলিশ স্টেশনে, কি করবে? আবশ্যককালে মাকে মধ্যে জেলের ভিতরে ঢুকে দেবে। ছেলে হলো দেখা না, দেখা করতে দেবে না। কি আসছে, ওদিকে আছে, বলো বাইরে বসতে। যদি বাই চান্স কিছু উল্টাপাল্টা কিছু বলে, এই ওকে ঢুকে দেবে ভিতরে, হয় কি না? ওই জন্য ভক্তরা কি করে, এটা চায় না। হয়ে গেল কতটা? প্রথম কি ছিল? সারুপ্য একই রূপ, তারপরে সালক্য একই গ্রহ, তারপরে সামীপ্য ভগবান নিকটে, ষষ্ঠী ভগবান একই ঐশ্বর্য, আর একটা আছে কোনটা? সাজুজ্য। এই চারটা হচ্ছে, ঠিক আছে। সাজুজ্য হচ্ছে পুরো দ্য মোস্ট ডেঞ্জারাস। কি সবাই বলে কি ভগবানের সঙ্গে আমরা একই হয়ে যাব, কি বলে? অনেকে বলে আরে তোমরা তপস্যা করো, ভক্তি করো, ভক্তি করলে কি হবে? ভগবানের সঙ্গে আমরা সব একই হয়ে যাব। বাইরের মানুষ কি বলে, যেরকম বৃষ্টি হলে জলটা কি হয়, জলে পড়লে জলটা একই হয়েছে না আলাদা থাকে? একই হয়ে যায়। প্রপাতের উদাহরণ দিচ্ছে, যদি টিয়া পাখি এসে গাছের ভিতরে ঢুকে, টিয়া পাখিটা গাছের সঙ্গে একই হয়ে যায় না আলাদা হয়ে থাকে? কি হয়ে যায় সব একই হয়ে যায়। গাছটা বুঝতে পারা যায় না। হ্যাঁ, পাখিটা কি একই হয়ে যায়, পাতা হয়ে যায়, কি হয়ে যায়? কি হয়? আলাদা হয়ে থাকে। এখনই নদীর জল আসলো সমুদ্রের মধ্যে ঢুকে গেল, নদীর জল সমুদ্র একই হতে পারে কি? মাছ হলে কি হয়ে যাবে? তেমনই বাস এই যে মানুষ বলে না, কি বলে, আরে বাবা ভক্তি করো, সবকিছু করো, করলে কি হবে? যদি একবার যদি কি লীন হয়ে যায় ব্রহ্মে, বাস আমরা ভগবান হয়ে গেলাম। কিন্তু গীতাতে ভগবান খণ্ডন করছেন কোনটা? মমাই বাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতন মনঃষ্টানেন্দ্রিয়াণি প্রকৃতি স্থানে প্রসক্তি। কত অধ্যায় রে? 15 অধ্যায়। ভগবান বলছে না, এইরকম নাই, তুমি ভক্তি করে যে আমার সঙ্গে একই হয়ে যাবে, তুমি যেমন ছিল তেমনই থাকবে, আমার কাছে থাকবে, কিন্তু বাস একই হবে না। ওই জন্য কি মায়াবাদীরা কি বলে, আরে বাবা ভক্তি করো, সবকিছু করো, মুক্তি লাভ করে গেলে সব পেয়ে গেল সব। প্রবাদ খণ্ডন করছেন কি না, মুক্তি লাভ করতে আমরা কোনটা চাই? মুক্তি চাই না ভক্তি চাই? এটা বাবার দুটো ছেলে, এটা ছেলে বলছে বাবা আমি আপনার সঙ্গে থাকবো না, আলাদা হয়ে যাবো। আর একটা ছেলে বলছে বাবা আমি আপনার সঙ্গে থাকবো, আপনারা সম্পত্তিকে আমি দেখাশোনা করবো, ভালো করে ব্যবসায় দেখাশোনা করবো, আর আমরা একসঙ্গে থাকবো, আর আমরা আনন্দে থাকবো। কোন ছেলেটা ভালো, যে আলাদা হয়ে গেছে না যে বাবার সম্পত্তি দেখাশোনা করে? কে? যে বাবার সম্পত্তি দেখাশোনা করে সেটা হচ্ছে ভক্তি, আর যে আলাদা আছে সে হচ্ছে মুক্তি। কোনটা ভালো? ভক্তিটা ভালো। ওই জন্য বলা হয়েছে এখানে প্রভুপাদ বলছেন আমাদের কি হচ্ছে, এটি হচ্ছে ব্রহ্ম উপলব্ধি অথবা আত্ম উপলব্ধি। এই স্থিরমতি ভাবনায় স্তরকে বলা হয় কৃষ্ণ ভাবনা। তার তো ভক্তি, আমরা কখনো ভগবান থেকে আলাদা হতে চাইবো না, ঠিক আছে? ভগবানের সেবা করে আমরা থাকবো। ওই জন্য বলা হয়েছে যে যারা সব বুদ্ধি মুখস্থ হয়ে গেল না, কি যেহি সংস্পর্শ যা হোগা দুঃখ এবতে নতেষু রমতে মানে কি আনন্দ পায়। রাম রাম রমতে থেকে রাম, রাম মানে কি যিনি রমতে, যিনি সবসময় আনন্দ লাভ করেন। তাই নতেষু রমতে বুদ্ধা, বুদ্ধিমান মানুষ তার মধ্যে আনন্দ লাভ করতে চায় না। কার মধ্যে? যেটা আছে কি অনিত্য জিনিস, যেই সংস্পর্শে যা হোগা দুঃখ এ বলতে যেটা দুঃখের কারণ বা স্পর্শ, তাই না? আমাদের প্রত্যেক দেখুন সুখ দুঃখ সব স্পর্শের মাধ্যমে হয়। তারপরে এটা শ্লোক ছিল মনে আছে, এরকম শ্লোক কোনটা? মাত্রা স্পর্শাস্তু কন্তেয় সুখ দুঃখদা কাম তিতিক্ষ সভারত। ওখানে প্রভুপাদ বলছেন কি একই শ্লোক বলা আছে যে এই সুখ দুঃখ কিরকম আছে? স্পর্শ, মাত্রা স্পর্শাস্তু কন্তেয় শীত শীত বলে উষ্ণ, দুঃখ সুখ আগমা পাই না, আসবে যাবে। আমাদের কি করতে হবে? প্রভুপাদ লিখছেন তাই আমাদেরকে যদিও কবে মাঘ মাসে বাঘের মতো ঠান্ডা পড়ে, তবু রাতে 3টার সময় উঠে স্নান করতেই হবে। বুঝা গেল? আরে গৃহিণীরা মাতাজিরা কি করেন?
যদিও মে জুন মাসে খুব গরম হয়, মা কি মনে করে, না তো গরম আছে, তুই রান্না করবে না, খাওয়া দাওয়া করবেন, চলো বাইরে থেকে নিয়ে আসে। কে বলে এটা? বুঝতে পারছেন? তখন থেকে ঘুম ভাঙে কখনে 5টা, 4টা থেকে 4:30টার মধ্যে ব্রহ্ম মুহূর্ত। কতটার মধ্যে? 4:30। আমি 5টার মধ্যে এখানে দেখতে চাই কালকে সবাইকে। করম প্রভু সবাইকে জল ঢেলে দেওয়ার দিকে আসবে না মানে, বুঝতে পারছো? 5টার মধ্যে তুমি যখন ঘুমা যত ভক্ত এখানে বসিয়েছেন কালকে আমি 5টার মধ্যে সবাইকে এখানে দেখতে চাই। কার অসুবিধা কিছু হচ্ছে? হ্যাঁ, যদি করম প্রভু না আসে আমি পরে এখান থেকে জল নিয়ে যাবো, একেবারে জল নিয়ে যাও, সে বেড উপরে ঢেলে দেবো। হ্যাঁ, আর যদি অসুবিধা হয় তাহলে কি হচ্ছে, ওই এটা গীতার শিক্ষা কি হচ্ছে, তুমি যত লেটার ঘুমা কেন, রাতে 10টার মধ্যে মোবাইলটা সারেন্ডার করে দেবো, ঠিক আছে? 10টার মধ্যে 10টার পরে মোবাইল চললে কেউ না, আর ঘুমটা ভাঙবে না। বুঝে যাচ্ছে তো? রাতে 2টা পর্যন্ত মোবাইল চলবে, তাহলে ঘুম ভাঙবে কি করে? বুঝা গেল? আর আমরা কালকে থেকে না এইটা যে পঞ্চদশ অধ্যায় গীতাটাকে, পঞ্চদশ অধ্যায় পুরুষোত্তম যোগ, আজকে থেকে কালকে থেকে আমরা এই 1 থেকে 20 আমরা আমি তো ভুলে গেছি ওইটাকে বাস কালকে জেরাস করে নেবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হ্যাঁ গীতার শ্লোক একদম পুরা কত, হ্যাঁ বাস হ্যাঁ, এটা করলে কি হবে, আমাদের যেরকম আদ্রা মন্দিরে হচ্ছে এই পুরুষোত্তম যোগ, এটা পুরুষোত্তম মাস চলছে তো 20খানা শ্লোক আমরা নিয়মিত পাঠ করতে হবে, ঠিক আছে? কথা বোঝা গেল? তাই আমাদেরকে কি করতে হবে, যে স্পর্শ সুখটাকে, ভক্তগুলো কি করে, স্পর্শ সুখের দূরে। বুঝা গেল? ভক্তি জীবনে অনেক সময় কিন্তু দুঃখ হয় না, যে আমাদের ভক্তি গান গাইছে নাকি, তোমার সেবায় দুঃখ হয়ে যেত সেই তো পরম সুখ। কি হে ভগবান, আপনার সেবায় যত দুঃখ হয় সেটা হচ্ছে পরম সুখ। আর বাইরে কি হয়, তোমার সেবায় কি হয়, সুখ হয়ে যেত সেই তো পরম দুঃখ। বাইরের লোক কাজ করবে, কি হয়, যত সুখ হয় সেটা কি হয়, পরে দুঃখ হয়ে দাঁড়াবে। হ্যাঁ, হচ্ছে কিনা? ওই জন্য বাইরের লোক কি মনে করে, আমার মনে হচ্ছে সেই যে আমাদের যে বাড়িতে যে থাকতাম পুরুলিয়াতে, ও যে মালিক কাছে বলতো, প্রভু আপনি দেখে আমার খুব ভালো লাগে। কি ভালো লাগে না, আপনার কত তাড়াতাড়ি উঠে ভোরে স্নান করে নাম দেখতে খুব ভালো লাগে না, আমাকে দেখতে খুব ভালো লাগে, এগুলো আমি করতে পারবো না। বুঝতে পারছো তো? কথা বোঝা গেল? ওই জন্য এই শ্লোকটাকে ভালো করে, যতটা শ্লোক হয়েছে একটা শ্লোক সবাই মুখস্থ করবেন। এটাকে এই শ্লোকটা আমি কালকে ধরবো। আজকে যে শ্লোকটা হয়েছে, যেই সংস্পর্শ যা ভোগা দুঃখ যেন এ বলতে আদি অন্ত বন্ত কন্তেয় নতেশ্বর মধ্য বুদ্ধা। আজ যদি কালকে পারা আর 2টা শ্লোক দিয়ে দিয়েছে পঞ্চম অধ্যায়রা, যে এই বইটা না, এই বইটার মধ্যে হচ্ছে 108 শ্লোক, এটা মুখস্থ করবেন। তার মধ্যে কালকে তোমরা পড়ে আসবো পঞ্চম অধ্যায় 11 নম্বর শ্লোক, 18 নম্বর শ্লোক। কায়না মনসা বুদ্ধা কেবল ইন্দ্রিয় আনিরপি যোগিনা কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গম ত্যক্ত আত্মসুদে। 11 আর 18, 5, 11, 5, 18, আজকে হলো 22, আর কালকে হবে 29 হবে। ভক্তারাং যজ্ঞ তপস্যাং সর্বলোক মহেশ্বরম। কালকে হবে, কালকে মুখস্থ 4টা শ্লোক থাকলো, ঠিক আছে? আজকে এটা শ্লোক হলো, কালকে শ্লোকটা মুখস্থ করে আসতে হবে, আর পূর্ণ 2টো শ্লোক আছে। তাহলে কি হবে, শ্লোকটা সবাইরা মুখস্থ হয়ে যাবে। তাহলে ঠিক আছে, তাহলে আজকে শ্লোক থেকে কি শিখে লাভ করলো, কি 5 রকম মুক্তি। কি 5 রকম মুক্তি আছে তার মনে থাকলো? কি কি 5 রকম মুক্তি? কি কি? সমীপ, সাকল্য, সালক্য, সমীপ, সালক্য, তারপরে সারূপ্য, ষষ্ঠী, সাযুজ্য। আমরা কোন মুক্তিটা চাই? কোন মুক্তি আমরা চাই না। তার মধ্যে কোনটা ডেঞ্জার আছে সেটা বলে সাযুজ্য, তার তো ভগবান সঙ্গে লীন হয়ে যাওয়া, একই হয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? আর কি শিখলাম, যে বুদ্ধিমান মানুষ তারা কি করে, দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থাকে। দ্বন্দ্ব মানে কি আছে, এটা ভালো এটা খারাপ। আমাদের এখানে মানুষ এখানে ও কত ভালো,
দুদিন পরে ও বাবা রে বাবা বলবে দাও কথা আছে কি নাই প্রত্যেক মানুষ এক্ষুনি বলবেন ভালো ওই জন্য ভালো মন্দ বলার আগে ভালো করে বলে চিন্তা ভাবনা করে বলতে হয় কি ভালো কি মন্দ এই জন্য আমাদের কি আছে এই যে আমার ভালো মন্দের দূর আমার ভক্তরা কি আছে ভালো মন্দের ঊর্ধ্বে সুখ দুঃখের ঊর্ধ্বে আমাদের যেটা আছে এই জাগতিক সুখটা ভক্তগুলো কোন জাগতিক সুখে থাকে না থাকে বলে দিচ্ছে আমরা খাবো আমার প্রসাদটা ভালো লাগছে বাস ওটা খাবো ওটা নিয়ে আমরা থাকবো বাইরে কি হচ্ছে গরম আচ্ছা এখন গরম গরম জিনিস খেতে খুব ভালো লাগলো তারপরে কি হবে পরে পেটটা কি করবে বাস বুঝা গেল ওই জন্য আমাদের ভক্ত যেই সংস্পর্শে যাওয়া হোক যে স্পর্শজনিত ভোগটাকে কখনোই চায় না কি চায় ভগবানের সেবায় সে সুখ হয় দুঃখ হয়ে যাওয়া হয় ঝাড়ু দেওয়াটা সুখ না দুঃখ দুঃখ হ্যাঁ আমার এই আকাশ আছে এই আকাশে খুব ভালো লাগে ও কি করে আকাশ কি করে বলে কি এই দুঃখটা কোথায় রে মানে কি এটা দুঃখ নাম দিচ্ছে ঠিক আছে দুঃখটা কোথায় ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে সুখ বুঝলেন তো রাত্রে বেশি ঘুমানো সুখ না দুঃখ মজা লাগে দাদা শীতকালে এখানে 5টার সময় সে ঠান্ডা হোক বৃষ্টি হোক যা কিছু হোক তখন বোঝা যাবে না দেখো গীতার জ্ঞান যত দেখো কত সুন্দর বাইরের লোক কি হয় বাইরের লোক সকাল থেকে উঠবে হ্যাঁ ঘুমিয়ে থাকে আমাদের ভক্ত কি করে 4টার সময় উঠে স্নান করে হরি বল 4টার সময় উঠে স্নান টান করে তিলক কেটে ঠাকুর নাম করে কত ভালো লাগে না কত সুন্দর লাগে আর বাইরে কি করে না 8টা হয়ে যায় 9টা হয়ে ঘুমিয়ে থাকে মানে কি তমগুণ একদম পুরো প্রবেশ করে থাকে তাকে সত্যগুণটা একদম থাকবে না ওই জন্য আমাদের প্রভুপাদ কি বলছেন ব্রহ্ম মুহূর্তে মানে কত 4টা 4:30 পর যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে তার মধ্যে সব যতগুলো ভূত তার ভিতরে ঢুকবে পরভূত হয়ে যায় 4টা সন্ধ্যার সময় খাওয়া সন্ধ্যার সময় যদি কেউ খায় তার ভেতরে ভূত ঢুকবে সন্ধ্যার সময় কিছু জিনিস করতে নেই কিছু জিনিস শাস্ত্রে লেখা আছে সন্ধ্যার সময় খেতে নেই কত এই 8টার পরে 8:30 পরে আমার মায়ের প্রসাদ কোন হয় 8টার পরে হয় সন্ধ্যা থেকে 6টা থেকে 8টার মধ্যে কিছু খেতে নেই খেলে কি হবে না শিবের অঞ্চল হচ্ছে কি ভূত শিবের এটার নাম হচ্ছে ভূতনাথ শিব বললে যে সন্ধ্যার সময় খাওয়া দাওয়া করে তুমি এটা শুধু সরাসরি ওই খাতের ভিতরে ঢুকে যাবে ভূত হয়ে যাবে আর কি হচ্ছে ব্রহ্মা কিছু ব্রহ্ম মুহূর্ত বলছে ব্রহ্মা বলেছেন যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকে কি করা তার ভিতরে তুমি ঢুকে যাবে ভূত হয়ে যাবে ওই জন্য 4টা থেকে 4:30 মধ্যে যে কোনো ভাবে উঠে স্নান টান করে কি করতে হবে এখানে চলে আসবে বুঝা গেল করম আমি পরে শুনলাম কি সবাই বলছে হ্যাঁ সবাই আসেন করম প্রভু আসে না কি হলো আবার করম খারাপ নাকি ঠিক আছে এখানে রাখি তাহলে আর কিছু বলবেন এখানে প্রশ্ন আছে কিছু মাতাজি হ্যাঁ এটা নাই প্রশ্ন এখানে কিছু আছে আজকে বিষয়বস্তু কিছু প্রশ্ন আছে হ্যাঁ প্রশ্ন না থাকলে আমরা এখানে রাখবো ঠিক আছে কালকে ঠিক কত 8টা আগে চলে আসবেন মাতাজি রান্না বান্না করে 8টা আগে হ্যাঁ তাহলে কি হবে এই শ্লোক সব এগুলো শ্লোকগুলো সব মুখস্থ হয়ে যাবে 108 শ্লোক দেখবেন সব মুখস্থ হয়ে যাবে কোনো অসুবিধা না আমার আদ্রাতে কিছু বয়স্ক ভক্তরা সব আমি তখন চিন্তার পড়ে যাই বলে কি করে যেন হচ্ছে অরুণপ্রীত প্রভু মানে ও রিটায়ার হবে অজয় প্রভু যিনি আছেন ওনার বয়স কত 45-50 হবে প্রভাব খুব ধর করে সব শ্লোক বলে দিতে ওই জন্য এমন নাই যে হ্যাঁ বাচ্চাগুলো আমাদের কি হচ্ছে না মানুষ কি করে না এই বুদ্ধিটাকে ভালো দিকে খাটাচ্ছে না বলে কিনা কুবুদ্ধিগুলো সব ঢুকে মাথায় ওই জন্য বলা হয়েছে বৈজ্ঞানিকরা বলছে যে কেউ নিয়মিত শ্লোক উচ্চারণ করে সকালে উঠে কি হবে তার মাইন্ড একদম শার্প হয়ে যাবে তীক্ষ্ণ হয়ে যাবে মনটা চাকুটা যদি কি হয় ভালো যদি কাটা হয় তারা দিয়ে কি হবে ধারালো হয় না যত কাটবে তত কি হবে ধারালো হয় যদি কাটা না হয় কি হবে মোচা লেগে যাবে যেমন এই মনটাকে যদি যত আমরা কি এই শ্লোক মুখস্থ করবো তত কি হবে মনটা আর তীক্ষ্ণ হবে বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ হবে বুঝতে পারছি তো কম দিয়ে তাকাচ্ছি তোকে বলছে ইন্দিরা না তো পরে ইন্দিরা হবে না পরে ছাগল হয়ে যাবে ঠিক
গিয়েছি। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম রাম রাম। প্রভুপাদ কি। জয়। আগামীকালকে শ্লোক দেয় পঞ্চম অধ্যায় 29 নম্বর শ্লোক। বন্ধ করা।